Good afternoon, dears. Last class we see new chapter in physics. Okay, what did we start? Chapter 1, matter. Introduction. The things around us is full of matter only. அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே என்னது மேட்டர் அப்படின்றத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் மேட்டரோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. Matter is defined as anything that has mass and occupies space. ஓகே, எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு மாஸ் இருந்து அது ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிச்சுன்னா அது மேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி சா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மேட்டர். மேட்டருக்கு என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கும், அதாவது மேட்டர் ஆக்குபை ஸ்பேஸ், மேட்டர் ஹேஸ் மாஸ். ஸோ மேட்டருக்கு what are the characteristics? ரெண்டு பண்புகள் என்ன? matter occupies space and it has mass. Okay, and we saw the composition of matter. அதாவது மேட்டருக்குள்ள என்ன இருக்கு? what is matter is made up of? Matter is made up of atoms. Okay, so the two or more atoms join together to form a molecules. So this is what we saw in last class, and today we are going to see states of matter. Okay, we are surrounded by matter. A block of food, milk and air present in an inflated balloon are all matter. Can you tell the basic difference among these three objects? Okay, basic ஆன difference என்னது? milk, air and balloon குள்ள basic ஆன difference என்னவா இருக்கும்? Milk is a liquid and wood is a solid. Air is filled in balloon, so air is a gas. So these are the basic difference. Okay, wood என்றது ஒரு திட பொருள், milk என்றது ஒரு திரவ பொருள் liquid, air gas அதாவது வாயு பொருள். இதுதான் அது மூணு பொருளுக்கான difference. Okay, so yes, they are in three separate forms: solid, liquid and gas. These forms are called states of matter. Properties of each of these states differ from each other. So இதை தான் solid, liquid, gas இருக்கு இல்லையா, இதை தான் நம்ம த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகும். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா பண்புகள். ஸோ சாலிட், லிக்விட், கேஸஸ் so three states of matter and their properties alone will be different from each other. ஓகே, த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் என்ன? சாலிட், லிக்விட், கேஸ். இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட பண்புகள் மட்டும் ஒன்னோட ஒன்று வித்தியாசப்படும். ஓகே, see here, identify 5 solids, 5 liquids and 2 gases that you would find in your surroundings. List them in your notebook. Okay, you find in your surroundings உங்களை சுற்றி 5 solids எழுதணும், 5 liquids எழுதணும், 2 gases. ஓகே, உங்களை சுற்றி இருக்கிற 5 solid, 5 liquid, 2 gases you have to write and send a photocopy to me. Okay, in your rough note. Okay, next, atoms and molecules which constitute matter are held together by a force of attraction between them. This force of attraction is known as intermolecular force of attraction. There is some gap between the particles. This space or gap is known as intermolecular space. If the intermolecular force between the particles is weak, then the space between two adjacent particles will be more. If the intermolecular force of attraction is strong, then the space between two adjacent particles will be less. Let us study about the three states of matter depending upon the arrangement of the particles. Okay, so listen here. First I told no matter அப்படின்றது எதனால் ஆனது? atoms and moleculesனால ஆனது. ஸோ ஆட்டம் ஒரு ஆட்டமோ இல்லை ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டங்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு மாலிகுல். Okay, we told no here oxygen atom, here 2 hydrogen atom. ஸோ இந்த 3 ஆட்டம் சேர்ந்தது தான் வாட்டர் மாலிகுல். ஸோ ரெண்டோ அல்ல அதுக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டம் சேர்ந்தால் தான் ஒரு மாலிகுல் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு மாலிகுல் இருந்தால் தான் we can say it as a
மேட்டர். ஓகே, ஸோ மேட்டருங்கிறது ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ்னால ஆனது. அதில் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ரெண்டு மாலிகுலும் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகுது இல்லையா, இல்லை ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ஜாயின் ஆகுது இல்லையா, ஜாயின் ஆகிற எப்படி ஜாயின் ஆவாங்க அப்படின்னா பை அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஸோ ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகுது இல்லையா, இங்கே ஆட்டம்ஸ், இங்கே ஒரு ஆட்டம், இங்கே ஒரு ஆட்டம், ரெண்டு ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகிறப்போ எப்படி ஜாயின் ஆகும்? பை அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ரெண்டுக்கு இடையில இருக்கிற ஃபோர்ஸு தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸை இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதே மாதிரி ரெண்டு மாலிகுலுக்கு இடையில கேப் இருந்துச்சு, ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இடையில இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதே இது பார்ட்டிகிள்ஸில் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். ஓகே, இப்போது இந்த ரெண்டு மாலிகுலுக்கு இடையில ஃபோர்ஸ் அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? ஸ்பேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, அதே இது இப்போது இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்டர் மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே, ரெண்டும் ஆப்போசிட். அதோட பார்ட்டிகிள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பொறுத்து இன்டர் மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இன்டர் மாலிகுலர் ஃபேஸ் வந்து வீக்காகவும் லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும். ஓகே, ஒவ்வொரு மேட்டருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் we are going to see solids. Okay, solids are materials that have a fixed shape and a definite volume. They are rigid and firm in shape. If we are to see the arrangement of particles, atoms or molecules of a solid with the help of a powerful microscope, we would notice that the particles are very closely and tightly packed, usually in a regular pattern. The intermolecular force of attraction in solids is very strong. In other words, the particles in a solid are packed very densely and cannot move around freely. The dense arrangement is responsible for the fixed and rigid shapes of solids. Sugar, salt, brick, gemstones, utensils, coins, paper, one wooden chair are some examples of solids. ஸோ இப்போது சாலிட்ஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்கும்? ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் அண்ட் டெஃபினைட் வால்யூம். ஓகே, ஒரு நிரந்தரமான ஷேப்பும் ஒரு நிச்சயமான வால்யூமும் இருக்கும் சாலிட்ஸ்க்கு. ஸோ தே ஆர் ரிஜிட் அண்ட் ஃபர்ம் இன் ஷேப். ஸோ இப்போது சாலிட்ஸில் அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ். ஸோ அதை பவர்ஃபுல் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மாலிகுல்ஸ் வில் பி are atoms. The particles will be arranged very closely, very tightly. Okay, so that only they are having fixed shape and volume. So solids la adoda atoms illa molecules so eppadi irukum? Arrange aayirkum ரொம்ப close ah, ரொம்ப ஒன்னோட ஒன்று டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கும். ஓகே, இது வந்து ரெகுலரான பேட்டர்ன். எல்லா சாலிட்ஸ்க்குமே இந்த மாதிரி தான் பார்ட்டிகிள்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறதுனால தான் சாலிட்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் அண்ட் டெஃபினைட் வால்யூம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து டைட்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறதுனால அதனால் மூவ் பண்ண முடியாது, ஒரே இடத்துல இருக்கும். ஸோ அதனால அதுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபிக்ஸ்டான ஷேப் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாலிகுல்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கிறதுனால மாலிகுல்ஸ்னால் ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியாது, இங்கேயும் அங்கேயும் டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுக்கு சாலிட்ஸ்க்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் ரிஜிட் ஷேப், நிரந்தரமான நிலையான திடமான ஷேப் வந்து இருக்கும் சாலிட்ஸ்க்கு. ஓகே, அதே மாதிரி ரெண்டு மாலிகுல்ஸ் இல்லை ஆட்டம்ஸ்க்கு இடையில இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்.
ஒன்றோட ஒன்று எப்படி ஹெல்ட் ஆகிருக்கு, ரொம்ப டைட்டாக ஹெல்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா, அதான இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் சாலிட்ஸில். ஓகே, ஸோ இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் சாலிட்ஸ் அண்ட் இன்டர்மாலிகுலர் ஸ்பேஸ், ரெண்டு மாலிகுல்ஸ்க்கு இடையில ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஓகே, அண்ட் சுகர், சால்ட், பிரிக், ஜெம் ஸ்டோன்ஸ்னால் ரத்தின கற்கள், அது உட்டன்சில்ஸ், பாத்திரங்கள், காயின்ஸ், இது எல்லாமே என்ன சொல்லுவோம், சாலிட்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ். The characteristics of solids are listed below. Solids possesses a fixed shape. They occupy a definite volume. They cannot flow. They cannot diffuse either. Their constituting particles are packed together very tightly. They have negligible compressibility. The particles have small amount of kinetic energy. Kinetic energy is the energy associated with the motion of particles. ஸோ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் என்ன, சாலிட்ஸ்க்கு ஃபிக்ஸ்டான ஷேப் இருக்கும், டெஃபினேட்டான வால்யூம் இருக்கும், இதுதான் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்புகள். அது மட்டும் இல்லாமல் சாலிட்ஸ்னால ஃப்ளோ ஆக முடியாது, அதாவது பரவும் இருக்கு இல்லையா, பரவுகிறது, அதனால ஃப்ளோ பண்ண முடியாது, ஏன்னா பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டாக பேக் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி அதுக்கு அந்த கம்ப்ரெசபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். கம்ப்ரெசபிலிட்டினா சுருக்கும் தன்மை. இப்போ சாலிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, சுருக்கி கொண்டு வர முடியாது. See, this is a pen, this is a solid. இது என்ன பண்ண முடியாது, நம்ம சுருக்க முடியாது இல்லையா. ஸோ அந்த கம்ப்ரெசபிலிட்டி அப்படின்றது சாலிட்ஸில் இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு வந்து என்ன இருக்குது, கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து கம்மியாக இருக்கும். கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து இயக்க ஆற்றல். இது எப்போ வரும் அப்படின்னா, ரெண்டு பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இடையில அந்த மூமெண்ட் இருந்தால் தான் இந்த இயக்க ஆற்றல் வந்து செயல்படும். ஸோ ரெண்டு பார்ட்டிகிள்ஸுக்குமே அந்த ஒன்றோட ஒன்று ரொம்ப க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கிறதுனால ரெண்டு பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இடையில வந்து மூமெண்ட் வந்து இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து என்ன இருக்கும், ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் சாலிட்ஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், certain solids however can be compressed or stretched. A sponge can be compressed easily. This is because the air that fills their tiny air pockets escapes on pressing, causing them to change the shape. A rubber band can be stretched. Similarly, modeling clay can be made to change the shape by applying force onto it. Salt and sugar can be poured from one container to another. It appears that their shape changes on pouring. However, it should be noted that these substances are in the powdered or grainy form and the shape of these grains does not change. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சில சாலிட்ஸில் அந்த கம்ப்ரெசபிலிட்டி இல்லை ஸ்ட்ரெச், இழுக்கக்கூடிய தன்மையும் சுருக்கக்கூடிய தன்மையும் சில சாலிட்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள வந்து நம்ம ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ரெண்டு பார்ட்டிகிள்ஸ்க்கு இடையில அந்த ஏர் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும். அந்த ஏர் தான் அந்த கம்ப்ரெஸிங் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்பாஞ்ச் வந்து சாலிட் தான், இருந்தாலும் நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் ஏர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ரப்பர் பேண்டும் சாலிட் தான், ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம், இழுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி மாடலிங் கிளே இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் நம்ம அதோட ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில சாலிட்ஸ் இருக்குது, எதுக்கு கம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம், இல்லை ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஷேப்பவே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி சில சாலிட்ஸும் இருக்குது. ஓகே, ஃபார் தட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஸ்பாஞ்ச் அண்ட் ரப்பர் பேண்ட் அண்ட் மாடலிங் கிளே. ஓகே, அதே மாதிரி சால்ட் அண்ட் சுகர் இருக்கு இல்லையா, திஸ் டூ ஆல்சோ வில் கம் அண்டர் சாலிட். இதுவும் என்ன பண்ணலாம், போர் பண்ணலாம், ஒரு கண்டெய்னர்லேருந்து இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆகிற எபிலிட்டி இருக்காது சாலிடுக்கு அப்படின்னு. அதுலேருந்து
மாறி வந்தது தான் இந்த சால்ட் அண்ட் சுகர். ஆனால் சால்ட்டும் சுகரும் ஒரு கண்டெய்னரில் இன்னொரு கண்டெய்னருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், மாற்றிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி எப்படி மாற்றினாலும் நமக்கு என்ன பண்ணும், சுகரோட ஷேப்போ சால்ட்டோட ஷேப் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, next, the shape of solids is fixed. What does this mean? This means that the solid has fixed boundaries and well-defined edges. Does a liquid have fixed boundaries and well-defined edges? Now, no, let us learn about liquids. ஸோ இப்போலேருந்து என்ன தெரியுது, அதாவது சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சாலிட்ஸ்லேயும் இருக்குது, அதனால் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும், சில சாலிட்ஸ்னால் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும், சில சாலிட்ஸ்னால் நம்ம ஷேப்பவே சேஞ்ச் பண்ணலாம், சில சாலிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கண்டெய்னர்லேருந்து இன்டோர் கண்டெய்னருக்கு நம்ம போர் பண்ணிக்கலாம். இருந்தாலுமே அந்த ஷேப் வந்து என்ன பண்ணும், ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் சில சாலிட்ஸில். அதுக்குன்னு என்ன இருக்குது, வெல் டிஃபைன்ட் எட்ஜஸும் நல்ல பவுண்ட்ரிஸும் இருக்கிறதுனால அந்த சாலிட்ஸ்க்கு வந்து ஷேப் வந்து ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்கும். அதே இது நம்ம லிக்விட்ஸில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா லிக்விட்ஸ்க்கு என்னது, அது பவுண்ட்ரிஸோ இல்லை வெல் டிஃபைன்ட் எட்ஜஸோ கிடையாது. ஓகே, next class we learn about liquids. Okay dears, so you have to read states of matter from page 3 and this page. Up to here you have to read and send a voice note. Okay dears, thank you.